الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں پہلے اس وبائی مرض کی وجہ سے دنیا کے تمام ممالک قومیں اور لوگوں کو بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا۔ اس لاک ڈاؤن کا مطلب تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں تاکہ یہ وبائی مرض کم سے کم انسانوں کو متاثر کر سکے۔ لاک ڈاؤن کے باعث جہاں مختلف مسائل پیدا ہوئے، وہاں ایک اچھا موقع یہ پیدا ہوا کہ ہم سب کو اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل گیا۔ ہم سب لوگ اپنی زندگیوں میں اس قدر مگن ہو چکے تھے کہ شاید ہی دن میں ایک ایسا وقت ہوتا کہ جب سب ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکیں۔ صبح ناشتے کے وقت بچے اپنے تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں، رات کے کھانے کے وقت اکثر والد گھر دیر سے آتے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن میں جب گھر کے تمام افراد ایک ہی چھت تلے موجود ہوں تو یقیناً آپ سب مل کر محبت سے مل کر ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا ضرور کھا رہے ہوں گے۔ پیارے دوستو، انسان گھر پر ہو اور فارغ بھی ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نئے نئے کھانے اور مزیدار ڈشز بنا کر ٹیسٹ نہ کرے؟ اور یوں ہمارے گھروں میں چاولوں کا استعمال اور بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایشیا کے تمام ممالک میں چاولوں کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے چاول اور ان کے مختلف ذائقے اس حوالے سے بہت مشہور ہیں، لیکن چاولوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور، میں تنگی رزق کی وجہ سے پریشان ہوں، میرے رزق میں اضافے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاول کھایا کرو۔ پھر یوں ہی ایک اور صحابہ حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، میں رزق کی فراوانی اور اضافے کی وجہ سے پریشان ہوں، یہ رزق میری ضرورت سے زیادہ ہے اور میں اس کو سنبھال نہیں سکتا، مجھے اس کا کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاول کھایا کرو۔ اب جو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں اوقات میں حاضر تھے، اب وہ دونوں حیران ہوئے کہ بظاہر زمین و آسمان کی طرح دو مختلف سوالوں کا ایک ہی جواب کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس کشمکش کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے گزار کیا اور اس کی تفصیل پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا اور چاولوں کی برکت کے متعلق کیا بتایا، آپ کو اس سے آگاہ کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ چاولوں کے فوائد اور موٹاپے کے متعلق پائے جانے والی معلومات کو کس طریقے سے بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اے بہتر جاننے والے رسول، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے رزق کی فراوانی کے لیے اور رزق کی کمی دونوں کے لیے چاول استعمال کرنے کا حکم دیا۔ بے شک آپ بہتر جاننے والے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رزق کی تنگی کا سوال کر رہا تھا، اسے چاول کھانے کو اس لیے کہا کیونکہ وہ چاول کا ایک دانہ برکت والا ہے، تو وہ جب چاول کھائے گا تو یہ برکت والے دانے اس کے پیٹ میں جائیں گے اور یوں اللہ کے حکم سے اس کے رزق میں اضافہ اور برکت ہو جائے گا۔ پھر فرمایا جو شخص رزق کی زیادتی کی شکایت کر رہا تھا، اسے کہا کہ چاول کھاؤ۔ وہ چاول کھائے گا تو آدھے چاول گرا دے گا اور آدھے کھا لے گا، یوں برکت والے دانے اس کے پیٹ میں نہیں جائیں گے اور اس کا رزق کم ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چاول کا ایک ایک دانہ برکت والا ہے اور اسے ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ رزق میں برکت اور اضافے کا ذریعہ چاولوں کا استعمال ہے، لیکن ہمارے یہاں کئی ایسی غلط معلومات پائی جاتی ہیں کہ چاولوں کے استعمال سے وزن بڑھ جاتا ہے اور انسان موٹا ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ چاول کھانا بھی چاہتے ہیں لیکن اپنے بڑھتے ہوئے وزن کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اصل غلطی چاول کھانا نہیں بلکہ بے ڈھنگے طریقے سے چاول کھانا غلط ہے۔ آج یہ تمام غلط فہمیاں آپ کے سامنے دور کر دی جائیں گی۔ پیارے دوستو، پہلے ضروری ہے کہ ہم چاول روٹی کی تہجیات کا معائنہ کر لیں۔ ایک روٹی میں 90 سے 105 کیلوریز پائے جاتے ہیں، جبکہ ایک روٹی میں 15 سے 20 گرام
कार्ब पाए जाते हैं, जो कि रोटी के साइज के मुताबिक कम या ज्यादा हो सकते हैं। इसी तरह अगर चावल की एक प्लेट की बात की जाए तो इसमें 110 से 130 कैल्शियम जबकि 28 ग्राम तक कार्ब पाए जाते हैं। अगर एक रोटी और एक प्लेट में मौजूद विटामिन मिनरल्स की बात की जाए तो इन दोनों में इनकी मिकदार बराबर होती है, यानी एक रोटी और एक प्लेट चावल से तुम्हें बराबर एनर्जी मिलेगी, लेकिन रोटी निस्बतन ज़्यादा फाइबर होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हजम होती है और आपके खून में शामिल होकर ग्लूकोज के लेवल को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती है। जबकि चावल में चूंकि फाइबर कम होते हैं तो ये फौरी तौर पर हजम होकर आपके ग्लूकोज लेवल को जल्द से जल्द बढ़ा देते हैं। चावल और रोटी में यही बुनियादी फर्क है और इसीलिए चावलों को अनहेल्दी समझा जाता है और कहा जाता है कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और चावल कम से कम खाएं। लेकिन आज आपको बताया जाएगा कि चावल को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये ना तो आपको मोटा करें और ना ही आपकी सेहत खराब हो। नाज़रीन गिरामी, अगर आप चावलों को गोश्त या दाल के साथ खाएं तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर सबसे पहले दाल या चावल के कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो आपको चावलों को दाल के साथ खाते हैं। दाल में फाइबर और प्रोटीन मौजूद होते हैं, तो ऐसे चावल जो दाल के साथ खाए जाएं तो इसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों मौजूद होंगे और ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता हजम होंगे। और वैसे भी दाल चावल का एक अपना ही जायका होता है जिसको अक्सर लोग बहुत ही पसंद करते हैं और एक हफ्ते में कई बार दाल चावल खाने से भी वो लोग मोटे नहीं होते। दूसरा, अगर चावल और गोश्त के साथ खाया जाए तो याद रखिए गोश्त में प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और हमारे मैदे के लिए गोश्त को हजम करना एक मुश्किल काम है जिसमें वक्त भी लगता है। अगर आप पुलाव या बिरयानी की बात करें तो इसमें गोश्त मौजूद होगा और आपके मैदे के लिए चावल और गोश्त को एक साथ हजम करना एक मुश्किल काम है। और वैसे भी बिरयानी भला किसको पसंद नहीं होगी। लिहाजा दोस्तों, दाल और चावल गोश्त वाले चावलों का कॉम्बिनेशन मोटापे से बचने के लिए बहुत ही अहम है। इसी तरह अगर आप चावलों से लुत्फ अंदोज भी होना चाहते हैं और वजन बढ़ने के खदशे से भी दूर रहना चाहते हैं तो एक तरीका और भी है। आपने चाइनीज चावलों के मुतालिक तो सुना होगा और खाए भी होंगे। चावल खाने का ये भी एक बेहतरीन तरीका है। चाइनीज चावलों में सिर्फ चावल ही नहीं होते बल्कि इससे सब्जियां मौजूद होती हैं और बहुत ज़्यादा सब्जी होती हैं। इनमें अंडे भी डाले जाते हैं। सब्जियों से फाइबर और अंडे से हासिल होने वाली प्रोटीन आपके मैदे के लिए इन चावलों के हजम करने के अमल को सुस्त बना देती है। इसी तरह हम देखते हैं कि तकरीबन चाइनीज डिश में चावल ज़रूर मौजूद होते हैं, लेकिन चाइनीज़ अफराद मोटे नहीं होते और ना ही उनका वजन बढ़ता है। तो इसका राज चावलों में मौजूद सब्जियां और अंडे ही हैं। प्यारे दोस्तों, आखिर में आपको चावलों के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बता देते हैं जो वाकई ही आपके लिए नुकसानदेह और मोटापे का बायस बन सकते हैं। सबसे पहले, चावल और शेरवा इकट्ठे इस्तेमाल करना, यानी चावलों के ऊपर शोरवा डालकर खाना आपको मोटा कर सकता है, क्योंकि शोरवे के अंदर किसी किस्म का फाइबर मौजूद नहीं होता। लिहाजा आपका मैदा इन चावलों को फौरी तौर पर हजम करके और आपके जिस्म को ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। और इसके साथ साथ मटरों वाले चावल भी आपके लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि मटर के अंदर फाइबर नहीं बल्कि ग्लूकोज की एक बड़ी मिकदार पाई जाती है। और चावलों के साथ साथ इनके ज्यादा इस्तेमाल से आप मोटे तो होंगे, लेकिन आपकी डायबिटीज यानी शुगर के आर्जे का भी खतरा हो सकता है। मटरों वाले चावल इस सूरत में खाए जा सकते हैं अगर आप उनके साथ साथ सलाद और गोश्त का भी इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा आप आलू वाले चावल और फ्रिज में स्टोर किए हुए चावल आपका वजन बढ़ने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको चावलों के रूहानी फवाइद और बरकत का मामूली बयान कर दिया गया और ये भी बता दिया गया कि किस तरह आप चावलों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं बगैर अपने वजन के बढ़ने की फिक्र किए हुए। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।